جمعرات، سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس دن ہماری پیدائش ہوئی۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں نا کہ سوموار کے دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، آج جمعہ ہے، سوموار کو آپ روزہ رکھے ہوتے، سوموار کو 8 تاریخ کو۔ اور صحیح قول کے مطابق باتیں اختلافی ہو جائیں گے، صحیح قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول۔ صحیح قول کے مطابق آپ اٹھائیں، یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دراز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان سے پوچھیں کہ یہ جلوس کا نکلنا کتنے سالوں سے شروع ہوا، یا اس سے پہلے 12 ربیع الاول کو کیا کہا جاتا تھا؟ اب ہم عید کہہ رہے ہیں نا، بڑی عید، عید اکبر لوگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ 2 عید اللہ نے دی ہے ہمیں، 2 عید دی اللہ نے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تیسرے عید کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، تیسرے عید کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اللہ دیا وہی ہمارے لیے، جو بندہ دیا وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ بندوں کی دی ہوئی عید ہے، خدا کی دی ہوئی عید نہیں ہے۔ جشن منائے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو اپنے دل کی سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے جب سنا اچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا دن ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کیا، ہفتے میں 2 روزہ، سوموار اور جمعہ۔ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہم ہیں۔ صحابہ تو اپنے نبی کے لیے قربانی دے دیے، اپنی جان قربان کر دی صحابہ نے، اپنے نبی کے خاطر اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے نبی کے خاطر اپنی بیوی کو قربان کیا صحابہ نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شکل کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، ان کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا تھا نکاح میں۔ ارے یہ تو غریب بھی ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں۔ وہ 12 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے، اللہ کے نبی کو کہتے اللہ کے نبی کوئی ہمیں رشتہ نہیں دیتا، اپنی لڑکی نہیں دیتا، میری خواہش ہے کہ میرا بھی نکاح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کریں۔ جب یہ گئے اس صحابی کے پاس اور کہا تو صحابی نے یہ نہیں سوچا کس نے بھیجا ہے، کیا دیکھا کر رہی تم آئے ہو، جاؤ جاؤ جاؤ، اب میں اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کرتا تم سے، نہ تمہارے پاس رہنے کی جگہ ہے، نہ سامان ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی ایسے ہو جاؤ۔ اندر سے لڑکی سن رہی تھی جس کے نکاح کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا، دوڑ کر آئی اپنے باپ کے سامنے اور کیا کہا لڑکی نے کہ ابا جان کس کو بھگا رہے ہو، یہ مت دیکھو کون شخص آیا ہے، یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے اس شخص کو، میں تیار ہوں اس شخص سے نکاح کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمارا تجویز کیا ہے، ہمیں پسند کیا اس لڑکے کے لیے، میں تیار ہوں۔ اب یہ دماغ کھنکا، ارے بات تو صحیح ہے، بھیجا کس نے ہے؟ دوڑ کر گئے، آجاؤ 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 آجاؤ، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ بلایا لوگوں کو، نکاح پڑھا دیا، بھائی شام میں کیا کرنا، اپنی بیوی کو لے کر چلے جانا۔ بڑے خوش ہوئے ساتھ آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی نکاح ماشاء اللہ ہو گیا، لیکن رہنے کی جگہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 خلیفہ کے پاس بھیجا، جاؤ ان سے کہنا کہ ہم بھیجے کچھ سامان دے دے۔ وہ سب نے پیسہ دیا، درہم دیے، سامان ہو گیا۔ گئے خریدنے کے لیے عصر کے بعد، عصر کے بعد خریداری کرنے گئے، کچھ سامان خرید لیتے، پیسہ تو مل گیا، سامان خرید لے۔ اتنے میں آواز آئی کہ کل جنگ میں چلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کل دین کے لیے نکلنا ہے، اور سامان جائے چولہے بار میں، گھوڑا خریدا، تلوار خریدا۔ واقعہ پڑھے سیرت نبی میں، سیرت صحابہ میں واقعہ پڑھے، دن ڈھل جائیں گے آپ۔ چھوڑا، بیوی کے لیے نہیں چاہیے، جنت کے لیے ہمیں سامان خریدنا ہے۔
सामान खरीदा और एक बहुत बड़ा बंडल कपड़े का खरीदा, और अगली सुबह अपने जिस्म में कपड़ा लपेटा, पूरा सफेद कपड़ा लपेट लिया, चेहरा वगैरह में कपड़ा लपेट लिया, घोड़े पर सवार हुए चल दिए मैदान में। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी की नजर हमारे चेहरे पर पड़ जाए और मुझे पहचान जाए और वापस कर दे कि अभी तो कल निकाह तुम्हारा हुआ, जाओ बीवी के पास जाओ, जंग में जाने की जरूरत नहीं। इस डर से क्या किया, अपने आप को पूरे कपड़े में लपेटा और पहुंचे जंग के मैदान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बंदी कर रहे थे। देखा कि ये तो अजीब शख्स पूरा कपड़ा लपेटे हुए कौन है, आंखों से पहचान गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर से सफ दुरुस्त कर रहे थे, तीर लेकर अल्लाह के नबी ने उनके पेट में ऐसे तीर मारा, कहा पीछे हटो, कौन हो? साथ कुछ नहीं बोल रहे, कौन हो? कहा मैं साथ हूं। अकल निकाह हुआ, तुम्हें तो बीवी के पास रहना चाहिए। नहीं अल्लाह के नबी, हमने इस्लाम कबूल किया, हमने आपकी मोहब्बत कबूल की, हमने इस्लाम की मोहब्बत कबूल की, हम तो इस्लाम के लिए जान देंगे, बीवी के लिए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बंदी करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे भाइयों, अगर मेरा हक किसी पर है तो मैं उसे माफ करता हूं, अगर किसी और का हक मेरे ऊपर है तो या तो माफ कर दे या बदला ले ले। अरसाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, कहा कि मैं बदला लूंगा। सारे सहाबा परेशान कि किस बात का बदला? अल्लाह के नबी ने फरमाया, साहब किस बात का बदला? कहा भी आप सब दुरुस्त कर रहे थे तो आपने हमारे पेट में क्या किया, तीर चुभोया, जिसकी वजह से मुझे दर्द हुआ, हम भी आपके पेट में तीर चुभोएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, लो ये तीर। साथ ने फरमाया कि मेरे पेट के खाली जगह पर आपने तीर चुभोया, आप भी अपना दामन उठाएं। अल्लाह के नबी ने दामन उठाया, साथ में चिमट कर रोने लगे और चूमने लगे बदन को। अल्लाह के नबी रोने लगे, फरमाया क्या बात है साथ? कहा पता नहीं अल्लाह के नबी, आज के बाद आपसे मुलाकात होगी कि नहीं कोई पता नहीं, मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि आपसे चिमट कर मैं आपके बदन को पोसा लूं और मेरा जिस्म आपके जिस्म के साथ लग जाए, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरी बुराइयों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से अगर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में भेजने का फैसला कर दे तो मुझे उम्मीद है कि जो जिस्म आपके जिस्म से चिपक जाए उस जिस्म पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगाया कि साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है तुमसे, और वही हुआ, शहीद कर दिए गए उस जगह में। ये किताब पढ़े पता चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा के पास जाते थे और देखते थे। अरसाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब जाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल, पूरा पैर रख कर नहीं, पंजों के बल चल रहे थे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप पंजों के बल चल रहे? कहा कि साद के जनाजे में और साथ को देखने के लिए फरिश्तों की इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि हमें जगह नहीं मिलने के पूरा पैर रख कर चले। जब हज़रत साद के पास पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए चेहरा फेर लिया। साहबा ने फरमाया, ये क्या बात हुई, आप इनको देख नहीं रहे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ इनकी बीवी को बता दो, जाओ इनकी बीवी को बता दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कई गुना ज्यादा बेहतर बीवी अता कर दिया है, और उनकी हूरें आई हुई, इनकी खादिमाएं आई हुई हैं, और हमारा ईमान ये नहीं करता कि हम उनकी बीवियों को देखें, हूरें आई हुई इनके इस्तकबाल के लिए, इनको ले जाने के लिए। तो मोहब्बत इसे कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। हमने क्या कुर्बान किया? हम तो अपना फैशन कुर्बान करने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं नबी के लिए जान देंगे, और खूब नारे लग रहे थे, खूब नारे, हम आशिक़ रसूल है, हम दीवाने रसूल है, नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे, ये कुर्बान कर देंगे, वो कुर्बान कर देंगे। इन कुर्बान करने वालों से जरा पूछे, उन झंडा उठाकर नारा लगाने वालों से पूछे, क्या फजर की नमाज भी तुमने पढ़ी थी? हमारे नबी कह रहे हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, कि मेरे आंखों की
ठंडक नमाज में रखी गई है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, उम्मती नमाज पढ़ता है, अल्लाह के नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। अल्लाह के नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाया हम और जुलूस में निकल गए झंडा लेकर, ये मोहब्बत नहीं है। अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और उसे पता चल जाए कि आप दिखावा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं उसके साथ, तो वो छोड़ देता है साथ, छोड़ता है ना भाई। आप किसी से मोहब्बत के दावे करें और उसमें आप खड़े ना उतरे, वो समझ में आ जाए चीटिंग कर रहा है हमारे साथ, तो बंदा क्या करता है, एक दिन छोड़ देता है। हम तो चीटिंग कर रहे हैं अपने नबी के साथ, हम धोखा दे रहे हैं अपने नबी को। नबी के नाम पर जुलूस में जाकर और नबी के नाम पर झंडे निकालकर और नबी के नाम पर नारे लगाकर हम धोखा दे रहे हैं अपने नबी को। मोहब्बत इसे कहते हैं कि जिस बात की अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया उस बात को पूरा किया जाए।